ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ऑपरेट इन्हों का इत्थे वसना ही साडा उजड़ना है, क्योंकि इन्हों की निगाह साडियां जमीनां ते है। माई भागो ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ये मोदी ने घर बैठे ने भी कि डानी बडानी सानू विखाती, असीं उन्हां तों की लेना। साडे मुल्क ते पहरा देणगे, असीं जाना कुर्बान कर देंगे। भी ਜਿਹੜੀਆਂ अगले ਤਿੰਨੇ पार्टियां फेर कर दिओ, नवें दा स्वाद वेखो। इन्हां ने 60 वरे राज कर लिया, वो होर अपने ते 5 साल कर लूगा। वेख तां लवांगे चंगा करदा कि मंदा करदा। 90-70 साल हो गए मेरी सुरत च वोटां बनियां। जिहड़ा दिल्ली के तख्त ते बहिंदा रहा वो सिखां दा वैरी बनदा रहा। ते जाना दे देंगे ते उठ के नहीं आवांगे, साडे वर्गे कुर्बान हो जाएंगे। जिहड़ा कहंदा मरन तो डरदा है, बाहली कणक गंदी कर ली तां भी ते थोड़ी कर ली तां भी मरना चंगा जीवन नालों। दी टीवी NRI देख रहे सारे दर्शकों को संतोष सिंह पन्नू वालों सत श्री अकाल जी। अज असी जिला मोगा के पिंड डगरू ते कल कलां दे लागे पहुँचे हुए हैं, जिथे अडानियां दा बहुत वड्डा स्टोर है। तो इस स्टोर के सामने किसान यूनियन काफ़ी लंबे समय तो धरना ला के बैठियां ने, ते नाल दी नाल जिहड़े किसान ने उन्होंने जिहड़ी रेल इस स्टोर नूं जा रही है वो भी रोक के बैठे हुए आ। ते अज जिहड़ियां किसान जथेबंदियां धरना ला के बैठियां होईयां उन्हां दे नाल भी आपां गलबात साझी करदे हां कि किन्ने चिर तो ये धरना चल रहा है तो कितना चिर चलेगा, क्योंकि ये जिहड़े किसानां दे मसले ने बड़े उलझदे जा रहे हैं। ये नहीं कहेगा कि कल्ला जिहड़ा संघर्ष आ दिल्ली दे विच ही लड़िया जा रहा, ये संघर्ष आ कई थाई लड़िया जा रहा। टोल प्लाजियां ते भी किसान बैठे ने, पेट्रोल पंपां ते भी बैठे ने। तो ये जिहड़े किसान ने आपां देख सकते हैं कि ये अबानियां दा सामने जिहड़ा बहुत वड्डा आधुनिक किस्म का जिहड़ा स्टोर आ वो भी आपां नूं नज़र आ रहा। तो जिहड़े एक किसान ने ये लगातार जिहड़ा धरना दे के बैठे ने, यही जिहड़ी मेन सड़क आ इस स्टोर नूं जा रही आ, जिहदे उपर किसान बैठे ने। आपां एक हिसाब दा कह सकते हैं कि किसानां ने इस स्टोर की नाकाबंदी की हुई है कि ना कोई अंदर चीज़ जाए तो ना कोई बाहर जाए, क्योंकि किसान जिहड़े इस वेले सिर धड़ दी जिहड़ी बाजी ला रहे हैं। जे उन्हां दीयां ज़मीनां ना रहियां, उन्हां दीयां जिणसां दे सही भाव ना मिलते रहे तो किसानां दा जिहड़ा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो आओ आपां जिहड़े किसान इत्थे धरना ला के बैठे हुए हैं उन्हां दे नाल गलबात साझी भी करदे हां ते उन्हां दे विचार भी जानते हैं कि किन्ने लंबे समय तो ये धरना जिहड़ा लग्या होया है तो किन्ना लंबा समा जिहड़ा धरना वा वो चलदा रहेगा। आओ आपां जिहड़े किसान इत्थे धरने ते बैठे हुए ने उन्हां दे नाल विचार साझे करदे हां की मकसद है इस धरने दा। सत श्री अकाल जी। मैं गुरमीत सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन एकता अगराहां दा जिला दा जनरल सैकटरी हाँ जी। की मकसद है धरना लाउण दा जी? मकसद जी जिहड़े कारपोरेटां दे कारोबार है इधर पंजाब दे विच, चाहे ब्रैस्ट प्राइज होवे, चाहे इन्हां दे साइलो होण, चाहे इन्हां दे टोल प्लाजे होण, इन्हां दे लगातार साडे घराव कीते सारे पंजाब च। ये पंजाब दे विच सिर्फ इक्को ही है आ सैलो है जिहड़ा, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਾਣਾ नहीं कोई पैण दिता। ਇਹ नहीं है कि आपदी कणक पाउणी खरीद के अगे FCI ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਨੇ ਆਪ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਹਲੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। इस
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੋਰ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਨੂੰ, 8 'ਚ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ 2 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਟਨ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਣਸ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਖਰੀਦਦੀ ਸੀ FCI। FCI ਆਪਦਾ ਮਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ 197 ਰੁਪਏ ਗੱਟੂ ਦੇ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਆਪਦੀ ਕਣਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੜਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕਣਕ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ DC ਰਾਹੀਂ। DC ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਟੂ ਖੰਡ ਦੇ ਖਾ ਪੀ ਹਟੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੀ। 6.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰਾਂ ਦਿਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਣਕ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਪਰੇਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਜੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਾੜਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 21 ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਇਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਰਾਤ ਪਰ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੀਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ 200 ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਲੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਘਰ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਫਰਕ ਸ਼ਰਕ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਊ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ 20,000 ਦਾ 30,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਵੀ ਜਾਊ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। 20-30,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਜਾਣੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਕੀਲ, ਮਾਸਟਰ, ਡਾਕਟਰ, ਪੈਨਸ਼ਨੀਏ, ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ ਉੱਥੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੁੜਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ 20-30 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਣਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਏਕਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਡੀਪੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਭੈਣਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਓ ਜੀ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਸੋਮ ਸਿੰਘ, ਰਤੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਅੱਜ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੇਖੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਦੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਵਢਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ? ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਵਢਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਰੱਖਣੀ ਆ ਘਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਣਸ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਕੈਂਬਰਿਜ 'ਚ ਮੋਗੇ। ਅਤੇ ਬਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸੁਬਾਹ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੁਬਾਹ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਤੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਚੌਥੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਲਾਰੈਂਸ 'ਚ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ? 90 ਸਾਲ ਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ? ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ, ਪਰ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਮਗਰ ਨਵੇਂ ਉੱਠ ਖੜਨਗੇ ਹੋਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਬਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਡਾਨੀ ਬਡਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ 12 ਦਿਨ, ਨਾ 12 ਮਹੀਨੇ, ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਘੱਲਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਜਿਉਂ 90-70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਬਤ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ਤਾਂ ਘੜਦਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਆਖੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਲਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਆਹ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਦਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਟ ਦੇਗਾ ਭਾਈ ਆ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 11 ਰੁਪਈਏ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾੜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੋਂ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਫੌਜ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਉਸੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ। ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣੇ ਹੋਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮੋਦੀ, ਬਹੁਤ ਕਪਟੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਮਾਰ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਰਾਜੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤੀ ਰਾਜ ਤੀ। ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਬਾਹਲੀ ਕਣਕ ਗੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ, ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ। ਬਸ ਆਖਰ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੀਆਂ 25-30 ਬੁੜੀਆਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲਟੇਰੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਟੇਰੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਟੇਰੇ ਪੈਦਾ। ਸੁਣੋ, ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੜ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਆਪ ਵੇਚ ਕੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੋ। ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹ ਵੇਚਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ।
ਰਾਜ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਜਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਭੱਜੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਇੰਨਿਆਂ ਵਰਿਆਂ ਦੇ 17 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਘੜਿਆ। ਹੋਰ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ ਦੱਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸੰਘਾਸੀ ਉਦੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂ ਕੁਰਸੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਵਰਾਉਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮਾਤਾ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਣੀ? ਮੈਂ ਐਂ ਚਿੱਚਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀਰਿਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਨ ਗਏ ਆਥਣ ਨੂੰ ਘਰੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਰਾਉਣ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਣੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ। ਚਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੋਲੇ ਆਪਾਂ ਰੋਲੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਉਣੀ। ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਮੀਰ ਫਕੀਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਡ ਮੌਤ ਆਵੇ, ਅੱਡ ਰਾਹ ਜੰਮੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਗਵਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ BA ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਠੇਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਠੇਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਪੱਗਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ। ਹਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਡਗਰੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਣਸ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 54 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪੂਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਸੀ BKU ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕਣਕ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। 3-4 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਕੁ ਟ੍ਰੇਨ ਭਰ ਕੇ ਲਗਾਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਣਕ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਘੇਰਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ 54 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਇੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਭਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਰੋਕੀ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪਈ ਆ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਈ ਆ, ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਆ, ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਈ DC ਮੋਗਾ ਨੇ,
ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇਗੇ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ 8-9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਇਹ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਝੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਲੱਖ ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਸਾਂ 25,000 ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਵੀ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, 7 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਲੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇ ਕਣਕ ਪਈ ਆ, ਘਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੋਦਾਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਗੋਦਾਮ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੈਲੋ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ 2 ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ 13-14 ਸੈਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 13-14 ਸੈਲੋ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਛੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ FCI ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਭਰਨਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਣਕ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਲਿਖਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਕੱਢੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕ ਦਈਏ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਕਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਪੰਪਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਪਰ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਸਾਥੀ ਭੇਜੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਕਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਕਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੈਲੋਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ, ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ
ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮਨਸ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚ ਆ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੋਂ ਘਟਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਾਢੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਲੋਕ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਲਊਗੀ ਤੇ ਕਲੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 5-7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਉੱਠੂਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਲੰਘ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 54ਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲੋ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, FCI ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਲੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੈਲੋ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਕੱਢਣੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਆਪਦੀ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਘਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾੜੀ ਤੋਂ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਗਾਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਫਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਅਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਝਾਕ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰੇ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ? ਮੈਂ 40 ਕੁ ਦਿਨ ਲਾਏ, 3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? 85 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਨਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਸੀਤੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰੇਟ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਵਾਟਰਾਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਘੇਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਆਏ ਲੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਲੜਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ? ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਆ, ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਬਸਤਾ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਕਾਲੀਏ ਵਾਲਾ। ਕਾਲੀਏ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਰੇਲ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਲਾਤਾ SK ਸਕੂਲ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ? ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਾਲਚਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਧੂੜਕੋਟ ਕਲਾਂ ਤੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਖਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬੋਲੂ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਲੋ ਆ, ਗੋਦਾਮ ਆ, ਉਹ ਘੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਵਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਤ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।